नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना तो बचाव लई निगरानी तंत्र नूं मजबूत करन दी दित्ती हदायत। प्रधानमंत्री वल्लों कोविड स्थिति बारे उच्च पद्धरी समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार वल्लों हवाई अड्डियां ते आउण वाले 2% कौमांतरी यात्रियों की बेतरतीबी कोविड जांच दे हुक्म। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुताबक नियमां की उलंघना के मामले में सोशल मीडिया चैनलों खिलाफ सख्त कार्रवाई नूं बनाया गया यकीनी। पंजाब के खेतीबाड़ी विभाग ने फसली विभिन्नता लई आधुनिक मशीनां ते सबसिडी लई मंगियां अर्जियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना तो बचाव लई अधिकारियों नूं निगरानी प्रबंधां नूं मजबूत करन दी हदायत कीती है। कई देशों में वध रहे कोविड-19 के मामलों के मद्देनज़र प्रधानमंत्री की प्रधानगी हेठ बीते दिन एक उच्च पद्धरी मीटिंग हुई। बैठक दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड के नवे वेरीएंट ਅਤੇ इसके प्रभाव बारे स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सेहत मंत्रालय के अधिकारियों को ढिल ना वरतन ਅਤੇ चौकसी तंत्र ਨੂੰ मजबूत करने की हदायत दी। उन्होंने विशेष तौर पर हवाई अड्डियां विच निगरानी प्रणाली ਨੂੰ मजबूत करने की सलाह दी। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने सूबिਆਂ ਨੂੰ सलाह दी कि वह आक्सीजन सिलेंडरां PSA प्लांटां, वेंटीलेटरां ਅਤੇ मनुखी स्रोतां समेत हस्पतालों के बुनियादी ढांचे नाल संबंधित कोविड विशेष सहूलतां का लेखा जोखा प्रदान करन। उन्होंने नागरिकों को कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाउण लई भी प्रेरित करने की हदायत की। कोविड वायरस के नवे वेरीएंट के खिलाफ चौकसी वधाउंदियां सरकार वालों हवाई अड्डियां ते 2% कौमांतरी यात्रियों लई बेतरतीबी कोविड जांच का फैसला किया गया है। शहरी हवाबाजी मंत्रालय वालों हवाई अड्डियां ते आउण वाले यात्रियों की बेतरतीबी जांच की जाएगी। सरकार वालों जारी हुक्म भलके सवेरे 10 बजे तो लागू किए जाएंगे। कोविड जांच संबंधी हवाई अड्डियां ते लोड़ींदे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। केंद्री सेहत सकत्तर राजेश भूषण वालों शहरी हवाबाजी सकत्तर राजीव बंसल नूं भेजी चिट्ठी मुताबक जांच लई यात्रियों की पछाण संबंधित एयरलाइन वालों की जाएगी ਅਤੇ ਇਹ यात्री ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों तो आउण वाले होणगे। कोविड की जांच कर रहे कर्मचारियों को सैंपल देने तो बाद यात्री हवाई अड्डे तो बाहर आ सकणगे। चिट्ठी मुताबक जेकर कोई यात्री पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट एकीकृत रोग निगरानी प्रोग्राम तहत साझी की जाएगी और संबंधित सूबे नूं अगलेरी कार्रवाई लई सूचित कर दिता जाएगा। सेहत सकत्तर मुताबक इस जांच लई शहरी हवाबाजी मंत्राला तालमेल स्थापित करेगा और इस जांच की लागत सेहत मंत्रालय वालों सहन की जाएगी। रखिया खरीद परिषद DAC ने हथियारबंद फौजां ਅਤੇ भारती तट रक्षक के 84,328 करोड़ रुपए दियां खरीद तजवीज़ां नूं प्रवानगी दे दित्ती है। रखिया मंत्रालय वालों जारी बयान मुताबक 82,000 करोड़ रुपए तो वध दियां 21 खरीद तजवीज़ां नूं स्वदेशी स्रोतां तो खरीद लई प्रवान किया गया है। इन्हां विच फौज ਅਤੇ हवाई फौज के 6, नौ सेना के 10 ਅਤੇ भारती तट रक्षक के 2 प्रस्ताव शामिल ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानगी हेठ हुई DAC की मीटिंग दौरान इन्हां तजवीज़ां नूं मंजूरी दी गई। बयान मुताबक इन्हां खरीद तजवीज़ां नाल हथियारबंद फौजां के आधुनिकीकरण और आत्म निर्भर भारत के टीचे नूं मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार ने नियमां की उलंघना करन ਅਤੇ देश ਵਿੱਚ अशांति पैदा करने की कोशिश करने वाले कई YouTube चैनलों, वैबसाइटां, सोशल मीडिया खातियां ਅਤੇ मोबाइल ऐप्स खिलाफ कार्रवाई की है। राज सभा विच सिफर काल दौरान सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दस्सिया कि हुण तक 104 YouTube चैनलों वालों सूचना तकनोलॉजी नियमां की उलंघना करन ते उन्हां उपर पाबंदी लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री ने होरना सोशल मीडिया खात्यां बारे भी जानकारी सदन नूं दित्ती जिन्हां नूं नियमां की उलंघना के मामले विच भारत विच बैन किया गया है। उन्होंने सदन नूं भरोसा दवाया कि सरकार भविख विच अजिहे प्लेटफार्मां खिलाफ सख्त कार्रवाई नूं यकीनी बनाएगी।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੁਸ਼ੂਲ ਮੋਲਦੋ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਈ 17ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ LAC ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਿਡਬੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਡਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਥ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਥ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ये अनुसूचित जाति के लिए योजना है और इस योजना में पार्टनरशिप भी हो सकती है, जनरल कैटेगरी की पार्टनरशिप भी हो सकती है, मगर किसी भी हालत में पार्टनरशिप अनुसूचित जाति की 51% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी मेजर जो है वो अनुसूचित जाति का हिस्सा होना चाहिए, ये विशेष रूप से रखी गई है। और ये योजना 25 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक जो है रखी गई है। और इसके आगे जो है कि वैसे जो हम देखते हैं कि योजना ऐसी बनती हैं जो वो 5 साल के लिए होती है, उनका समय काल जो है वो 5 साल निर्धारित किया जाता है और इसमें 7 साल जो है निर्धारित किया गया है। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ EGST ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ WhatsApp ਚੈਟਬੋਟ ਕਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ 2 ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ GST ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ GST ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34,26,000 ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34,24,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੀਕ ਡੀਜੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। कभी भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके नहीं देख पाते कि हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनके साथ हमारा कांटेक्ट है कि नहीं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको अगर हमारी स्कीम्स के बारे में बताना है या कुछ नए इनिशिएटिव्स के बारे में बताना है तो किस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। एंड विद दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ मीडिया वार्तालाप। आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि तरनतारन से कोई ऐसी हेडलाइन आए कि साथ यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा, कोई किसी बच्चे ने कोई इंटरनेशनल लेवल पे कुछ किया, विच मीन्स द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लेस देश भर में कैसे एस्टैब्लिश होगी, इसमें मीडिया का एक बड़ा रोल है और वो रोल आपको प्ले करना है, पॉजिटिव रोल प्ले करना है। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਗੀਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, काश्त ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है बाजरा का। सो बाजरा कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ द मिलेट्स प्रोडक्शन इन इंडिया। उसके बाद ज्वार, उसके बाद रागी और उसके बाद बाकी मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से जो एरिया है जो मिलेट्स प्रोडक्शन के अंडर है वो कम हो रहा है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿਤ ਨਾਰੰਗ, ਮਾਹਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਿਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ 50% ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 40% ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਗਾਰੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਅਯਨ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੀ ਲਈ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਈ ਅਨੁਰਾਧਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਲਈ ਅਨੀਸ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਣੇ 23 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।